Hello students, good morning everyone. Welcome back to the session as we discussed about Watchman of the Lake by R.K. Narayan. We already discussed 3 scenes in this drama. See, as the characters were appearing in your first slide, that is village headman, only the character restricted to first scene, king throughout the play, Mara, protagonist, main character of the play, Ganga and his son, only son, Bhima, a road worker and others. See, in the previous class we discussed about scene third. As we discussed, the lake was already constructed where we can see Mara was the watchman of the lake. Mara was the watchman of the lake and his son Ganga was also there, and we can see the Mara treated both fisherman and the visitor in a different manner. Why? Because there is no fishing in that lake. That is why he became angry towards fisherman, where he treated very smooth with the visitor who come to Mara for the sake of help for water. See, in today's class we discussed about the fourth scene, which is depicted the wild nature of goddess was depicted in this scene, where in scene third we can see scene second he depicted goddess as a mild, and whereas here wild nature of the goddess was seen here. What is the reason behind that? What are the aspects were there? Like this way we treat this. See, late night torrential downpour and a shrieking storm, the king's palace, the bell at the palace gate ringing instantly. See, it was already late night. Torrential downpour means heavy rain. We can see ತುಂಬ ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And near the king's palace, the bell at the palace gate ringing instantly. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯಿತು, ಈ ಬೆಲ್ಲನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸಿ, ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನು ರೀಸನ್ನು, ಯಾರಪ್ಪ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋವಂಥವನ್ನ ಏನು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಜೋರಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತದು ಅಲ್ವಾ. ದ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಈಸ್ ಸೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ಸಮ್ಮನಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಹಾನರ್. What was happened in this terrible night of storm? Go down and see who it is. The king was scared. Who was coming here for late night? Who is so urgent where they are ringing bell instantly? ಬಹಳ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಲ್ಲನ್ನು. ಏನಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದಿದು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್, ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆರಿಬಲ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರಮ್. ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದೆ, ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತು, ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೇಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೆಲ್ನ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೂ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾರಪ್ಪ ಇದು, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕತೆ, ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಬೆಲ್ ಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. The bell was the ringing of bell was ceased, means ended.
ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೂ ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾನ್? ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಿವೇಲಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ ಹವರ್? What is the reason behind that? This was a torrential rain was occurring. Why are you gossiping so badly? ತುಂಬ ಮಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಏನು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬರೋವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆದರೂ ಏನು? ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಮಳೆನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕೆಸರು ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಿಂಗ್, in this storm, who are you? What has happened in this storm? What is the reason behind that you run up like you have left something in this palace? ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ರೇಂಜಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದದು? ಹೂ ಆರ್ ಯು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಮ್ಯಾನ್, I am Mara, watchman of the lake most high. Who was that man? Means that fellow Mara. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಅರಿಬರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ ಇಷ್ಟು ನೈಟಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಿಂಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓ ಮಾರ, ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ನೌ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯು. ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ನೌ. ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಬ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೈನ್, ಮಡ್ಡಿಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೈನ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಏರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡೌನ್. ತುಂಬ ನೆಂದಿದ್ದಾನೆ, ಏರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಗು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಳೆನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಏನಾಯಿತು? ನಿನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ. ಐ ಬೆಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್, battling with roaring wind and through slush and raging torrents. Forgive me, your majesty, I am trembling with the message with me. May I utter it? I have a message to pass to you. That is the reason I came here. ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾರಿಬಲ್ ಮೆಸೇಜ್ನ ನಿನಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಲ್ ಐ ಅಟರ್ ಇಟ್? ಐ ಬೆಗ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೋರಿಂಗ್ ವಿಂಡ್, ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಗುದ್ದಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಲಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟೊರೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಏನು ತುಂಬ ಮಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗುದ್ದಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್, ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಐ ಅಟರ್ ಇಟ್? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಈಗ? ಕಿಂಗ್, ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮೀ. Mara, my lord, it is about the lake. He was trembling. It is about the lake. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೇಕ್. ಐ ಫೀಲ್ ಫೇಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಓ, ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? The king replied, oh, tell me what had happened. Next, Mara, it is about to smash its bounds. What is the message? It is about the smash its bounds. ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಡೆದೋಗ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿ king, Mara, are you mad? Are you sure your mind is your own? Are you mad? What you are revealing? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಏನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಗಮನಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಆರ್ ಯು ಮ್ಯಾಡ್? ಆರ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್? Mara replied, Your Majesty, till the evening there was no sign of coming rain. I know, till this evening there is no sign of rain. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಮಳೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಡೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತದು? ಬ್ರೈಟ್ ಡೇ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವರ್ ಕವರ್ಡ್. Very beautiful day. Unruffled, the lake mirrored the blue sky on its bosom. ನೀರಿನ ತಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತದು? ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೋಡದ ಸೂಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಡಸ್ಕ್ ದ ಸ್ಕೈ ಡಾರ್ಕನ್ಡ್. ಅಟ್ ಡಸ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ the evening, when the sun was slipping away into the horizon, that time was called as dusk. The sky darkened. I called my son in and shut the door of hut. Raindrops battered my roof. At midnight the wind rocked my hut. I got up and went out. My heart was distracted. It was a heavy rain. I called my son and I lived in the house, in my hut. ನನ್ನ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೋಗಿ ಬಾಗಿಲಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ರಾಕ್ಡ್ ಮೈ ಹಟ್. ದ ವಿಂಡ್ ವಾಸ್ ರಾಕ್ಡ್ ಮೈ ಹಟ್. ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತು ನನ್ನ ಹಟ್ಟಿಗೆ. ಐ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್. ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಯಿತು? ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಈಸ್ ದ ಲೇಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್? ಏನಾಯಿತು? ಲೇಕ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Mara, Your Majesty will know it presently. Will know it presently. I rose from my bed and went out. I have never seen anything before more terrible in my life, my lord. Veda was thundering down the mountain. The wind shook the earth. I went to the edge of the water. The waves rose to a man's height and hammered at the bank. The water level was just a hair's breadth below the shore. Any moment it might have and flow over. See, Your Majesty will know it presently. Still it was not break. I rose from my bed and went out. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂಥ ದಿನನ ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದ ವಾಸ್ ಥಂಡರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. ವೇದ, ದ ರಿವರ್ ವೇದ ವಾಸ್ ಥಂಡರಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್. ಮೌಂಟೇನ್ನ ಏನು ತುಂಬ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ವೇದ ಅನ್ನೋಂಥ ರಿವರು. ದ ವಿಂಡ್ ಶುಕ್ ದ ಅರ್ತ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ದ ವೇವ್ಸ್ ರೋಸ್ ಟು ಅ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವೇವ್ಸು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಏರ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಅಲೆ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಏರ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಬಿಲೋ ದ ಶೋರ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ಲೋ ಓವರ್. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್, ಮಾರಾ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ವಾಸ್ ದ ಲೇಕ್? ವಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಮಾರಾ,
I fell down and prayed the goddess. I fell down, the goddess stood before me. Again I fell down, the goddess stood before me. ಇವಾಗಿನ ನನ್ನ ಗಾಡೆಸ್ಸು, ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಾಡೆಸ್ಸು ವೈಲ್ಡ್ ನೇಚರ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಳೆ. ಮೈಲ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ವರ್ ವೈಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಕ್ರೂರವಾಗಿದ್ಲು. ಆರ್ ಐಸ್ ಗ್ಲೀಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಲೈಟ್. ಅವಳ ಐಸ್ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ತುಂಬ ಒಂದು ಏನು ಲೈಟಿಂದ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅ ಸ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಏನು ಕತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಹರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ವರ್ಮಿಲನ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು. ಐ ಕವರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಹರ್, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೀ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹೇಳಿದಳು ಅವಳು. ಶಿ ಸೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿವರ್ ವೇದ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಥಿಂಗ್. ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ಯಾರಪ್ಪ ನಾನು? ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ವೇದ, ಹಿಯರ್ ದ ವೇದ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಥಿಂಗ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಪ್ಲೇಥಿಂಗು? ವೇದ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಇವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮದರ್ ಸೇವ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮದರ್ ಸೇವ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನೌ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಕ್ ಅವೇ ದ ಮಿಸರಬಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೈಲ್ಡ್ ಅಪ್ to imprison the water of my Veda. I am going to destroy your tank. What you are done? You are filled up and imprisoned me. ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ವೇದ ನೀರು ರಿವರ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಬಂದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನಿವಾಗ ಒಡೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರನ್ನು ಏನು ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು. ನೀನೇನು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮದರ್, ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್. I said yes, and now I want to destroy it. It is my mood now. Mother, we put it up your command. ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I said yes, and now I want to destroy it. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮೂಡ್ ನೌ. ನನ್ನ ಮೂಡ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂಡು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. Veda is my plaything. What can I want? I will do it. I created it when I wanted it, and I will splash away its water when I like. Who are you to stop me? She replied. ನೀನು ಯಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನನಗೆ ಬೇಡವಾ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. Who are you? You are a little fellow. I am ಗಾಡೆಸ್. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನೀನು ಏನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್, ಮಾರಾ, ಆರ್ ಯು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂತ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರೂತ್? ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್? ಕಿಂಗಿಗೇನಾಗಿದೆ? ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿಜಾನ? ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ, ಮೇ ಮೈ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಪೆರಿಶ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟ್ರುತ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನನ್ನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್, ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಮಾರಾ, ಐ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ವಿತ್ ಹರ್. ಐ pointed out to her the vastness of the lake, the water stretching the length of the hill and going in a blend out of sight, the whole of it kept back by a bank which would take a quarter of a day to cross.
But all that she would say to it was, "Why do you make much of it?" I told her that all that water waited like a crouching tiger and you would spring upon the. Now he wanted to convince her. ಮಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಐ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ವಿತ್ ಹರ್, ಅವಳನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿದೆ ಲೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಲ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತೇಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್, ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬರೋ ನೀರು ಕೂಡ ಇದೆ. ವಿಚ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಡೇ ಟು ಕ್ರಾಸ್, ಕಾಲು ದಿನ ಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಸೇ ಟು ಇಟ್ ವಾಸ್, "ವೈ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಮೀ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಟ್?" I told her that all that water waited like a crouching tiger. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಹಸ್ದಂಥ ಹುಲಿ ಕಾದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನೀವು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮುಳುಗೋಗ್ತಾವೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ hundreds of villages and towns of the king's capital behind. 1-2 ಹಳ್ಳಿ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ 100 ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಲೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ನಾವು ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹಾಳಾಗೋಗ್ತವೆ, 100 ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಲೇಜಸ್ಸು ಹಾಳಾಗೋಗ್ತವೆ. ಶಿ ಲಾಫ್ಡ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲರಿಶ್ಡ್ ಹರ್ ಸ್ವೋರ್ಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಪ್ಲೇ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅವಳು ಸ್ವರ್ಡ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಲು. ಐ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಟಿ ಆನ್ ಅಸ್ ಪೂರ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಸ್. ನಮ್ಮಂಥ ಬಡ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಟೆಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ಡ್. A most terrible and reckless mood of destruction seemed to have come upon the goddess. ಅವಳಿಗೆ ಮೂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅವಳದು. ಐ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ವೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್, postrate before her and begged, "A poor mortal like me cannot stop you, oh divine mother, but grant me this." ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಜೀವಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡು, ನೀನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ and I will run to the capital and inform the king and return. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಪಾಪ ರಾಜನಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ಏನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಡೆದಾಕುವಂತೆ. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಮೀ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಮೇ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್. ವಾಪಸ್ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿನ್ನ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಐ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ಶಿ ಸೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದೆ. ಅವಳು ಕೂಡ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕಿಂಗ್, ಮಾರಾ, ಆರ್ ಯು ಶೂರ್ ಯು ಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಜನಾ, ಕನಸಿನಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಏನೋ ಕಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರಾ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಸಿ ದ ಮಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ fell posted before the goddess, all this mud stuck to me. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಾನು ಗಾಡೆಸ್ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಡ್ಡೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಲಾತಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಯು ಸಿ ಇಟ್. ದ ಕಿಂಗ್, ಐ ಡೇರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್
ಇದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಎಂಡ್. ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಲೇಸು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜನ, ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 100 ವಿಲೇಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹೇ ಕಾಲ್ ಸಮನ್, ಲೆಟ್ ಅನ್ ಅನೌನ್ಸರ್ ಗೋ ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ ಡೆಲೀಗ್ is upon us. Tomorrow the sun will rise upon lifeless land. ಇದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ, ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೇ ಏನು ಈ ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ಡಮಿನ ಎಂಡ್ ಡೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಇರೋವಂಥ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಂಬೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಿಂಗಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಡ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ that is the last day of the world. Mara, your majesty, permit me to tell me what you have to see. I have an idea to reveal you. Shall I utter it? King, tell me what have I to say. Mara, I have a suggestion. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್, go on. Mara, the goddess will keep her word. She was promised to wait till she sees me back there. Make it impossible for me to return there, your majesty. The goddess will promised me till I will return to that place. She will do nothing. So you should not allow me to go there. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌ ದ ಕಿಂಗ್ ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಶಾಕ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು? ಮಾರ, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇದೆ ತಾನೇ, ನನ್ನ ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಕಿಂಗ್, ನೋ ನೋ, ವಾಟ್ ಅ ಹಾರಿಬಲ್ ಸಜೆಷನ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್. ಏನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಸಜೆಷನ್. ಮಾರ, ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೈಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಟ್. My last request is this: when I am gone, make him the watchman of the lake, and after him his son, and then his son's son, to the last generation of our family. ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಸನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಜೆಷನ್ನು, ನಾನಾದಮೇಲೆ ಅವನು ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವನಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ನು ಫುಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಡೀ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನೊಬ್ಬ ಜೀವನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳೋದು ಏನೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೀನ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು, ಅವನ ಒಂದು ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಾದಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯೇ ಗಂಗಾ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಸನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೀನ್ 5 ಇಟ್ ವಾಸ್. ಸೀನ್ 4 ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಬಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಹಾರಿಬಲ್ ನೇಚರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೀನ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆರ್ ದ ಗಾಡ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೀನ್ 5 ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಶ್ರೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಆನ್ ದ ಲೇಕ್ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್. ನೋಡ್ರಿ 5th ಸೀನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಗಂಗಾ ಸನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಸನ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾದರ್. ಗಂಗಾ ವೇರ್ ವರ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತೂ ಕೂಡ. ಸಿ his son replied, I was watching the gulls flying over the lake, father, how they scheme and catch the fish. It is lovely to watch. I was watching the gulls. Seagulls means the birds which are on sea, flying over the lake, how they scheme and watch ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫಿಶ್. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಓಡಾಡೋಂಥವನ್ನ ಫಿಶ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿತಾವಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಗಂಗಾ. ವೆಲ್ ಡಿಡಂಟ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಅವರ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಟ್ ದ ಶ್ರೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್. ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಶ್ರೈನ್. ಸನ್ ಫಾದರ್ ಐ ವಾಸ್ ಫರ್ಗಟ್. ಗಂಗಾ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಮಿಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಇದೇನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀನು ವರ್ಷಿಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಎನಫ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. I think I was less than your age when I was ordered to take my father's place. You are old enough to realize your duty. ಇವಾಗ ನೀನು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಏಜ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ when I was ordered to take my father's place. ದ ಫಾದರ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಆದಾಗ ನಿನಗಿನ್ನ ಸಣ್ಣವನು ನಾನು. ಈವನ್ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಅವೇ ಸಮ್ವೇರ್. ನಮ್ಮ ಮದರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಸಾ ಆಫ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್. ನಾನು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆನ ನೋಡಿದ ನೆನಪು. ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಾಗ ಅವನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಹಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲೋನ್ ಅವೇ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಗುಡಿಸಲೆಲ್ಲ ಹಾರೋಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಕ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಶೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ whom should I see as soon as I get up but the king. ಏನಾಯಿತು ಎತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಕಿಂಗು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. He said my father was no more. He was no more means dead, and ordered me immediately do my ಫಾದರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗಿಂದನೇ ನೀನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಶ್ರೈನ್. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು, ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಈ ಏನನ್ನು ಟೆಂಪಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿರೋದು. ದೇವರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಲೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ on the day of dedication he was himself present. On the day of dedication he himself present. You see those two figures, sun, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡು ಫಿಗರ್ನ ನೋಡಿದೆಯಾ? The one on the top pedestal is the garden goddess of the lake. ಮೇಲಿರುವಂಥದ್ದು
goddess of the lake, and one immediately below, it is my father. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? My father. By the king's order of worship, king was ordered to worship him, is performed on the every evening, on the evenings of every ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಎವ್ರಿ ಈವ್ನಿಂಗು ಇದು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಲೇಜಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನ ಒಂದು ಲೈಫನ್ನೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಈವನ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ದೂರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆಗೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಒನ್ ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸನ್, ಎಸ್ ಫಾದರ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಂಗಾ, ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಾನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಲೇಕ್. ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಯುವರ್ ಸನ್ ನೌ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಶ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ ವರ್ಷಿಪ್. ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ ವಾಚ್ಮನ್ನು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀನು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು. ಬಾ, ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ರಿಂಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬೆಲ್ಸ್. ಸಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರಾ, the protective nature of goddess and destructive nature of goddess was depicted. Characters was already told you. The Mara was a main character which comes up to the ಫೋರ್ತ್ ಸೀನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಸೀನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ರಾಮಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 11 marks in your weightage. Very important. 6 marks question is also there, 4 marks question is also there, 1 marks question also there in your annual examination. See, I hope you understood the drama. We will discuss the grammar section in the next class. Write down the notes and submit to your mentor group. I hope you all understood the lesson. Thank you.